এই হোচিমিন এয়ারপোর্টে আমরা সকালে এসে পৌঁছালাম। যে হোচিমিন এয়ারপোর্ট হচ্ছে, আমরা দুদিন হোচিমিন এয়ারপোর্টে থেকে তারপরে আমাদের গন্তব্য কলকাতায়। এখান থেকে ফ্লাইট, এখান থেকে চলে যাব। ভিয়েতনামে সব ভিয়েতনাম ফ্লাইট। এই হোচিমিন এয়ারপোর্টে চলে এসেছি আমরা। এই হোচিমিন এয়ারপোর্ট, আমরা বাইরে চলে এসেছি। যে আশেপাশে সব গাইডে চলে এসছে, কিছুক্ষণ পরেই বেরোনো হবে। Time to rest আমরা এখন in হোচিমিন hotel number 825 near to the city market. This is about 10 minutes to 12 minutes to walk from your hotel to the Benton market, where you can do shopping. After that, we have dinner. Around 7 p.m. tonight, we go out for dinner. After, going out for dinner, we can get back to the hotel tomorrow. We wake up at 7. After having breakfast in the hotel, we will check out and ready to go out at 10 o'clock. All right. At 10 o'clock. After, make it 10 o'clock. We check out the capital city of Vietnam. But Hanoi is still a second biggest city of Vietnam. It's like a political center and a business center in the northern part of Vietnam. But in comparison with Ho Chi Minh City, Hanoi is smaller than Ho Chi Minh City. After merging two provinces in the southern part of Vietnam, Ho Chi Minh City now is more than 6,700. So now we are traveling around one of the busiest part of Ho Chi Minh City. We got a Tân Binh district used to be. This is where we have a lot of firms and factories for, garment and textile. Textile. So this is where people come from, mostly central part of Vietnam. So people in all over Vietnam, north, central, and the south. Now we're in the south. You in the north of Vietnam, they are good at making, fabric materials. You haven't tried any? No? Beer. Beer. Or rice wine. Have a very problem with the Vietnamese coffee, due to Vietnamese coffee give you a whack for the whole night. There was a very strong coffee drinkers, a very famous YouTubers a few months ago. She went to আমরা এখন এসছি হোচিমিন সাইগন কোচি জেলার অবস্থিত সংযোগকারী টানেলের একটি বিশাল নেটওয়ার্ক, এবং এটি দেশের বেশিরভাগ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত এই বৃহত্তর টানেল নেটওয়ার্কের অংশ। কোচি টানেলগুলো ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযানের অবস্থান ছিল, এবং 1968 সালে টেট আক্রমণের জন্য ভিয়েতনাম কং এই অভিযান ঘটিয়েছিল। যুদ্ধের সময় ভিয়েতনাম কং সৈন্যরা এই সুড়ঙ্গগুলি গোপন স্থান হিসাবে ব্যবহার করত। পাশাপাশি যোগাযোগ এবং সরবরাহের পথ, হাসপাতাল, খাদ্য এবং অস্ত্রের আস্তানা এবং অসংখ্য উত্তর ভিয়েতনামি যোদ্ধার থাকার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করত। আমেরিকান এবং ARVN বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ
গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভিয়েতকংয়ের কাছে এই সুড়ঙ্গ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ক্রমবর্ধমান আমেরিকান সামরিক উপস্থিতির মোকাবেলায় সহযোগিতা করেছিল। এবং যা কিছু আছে সব 1 কিলোমিটার পুরো ভরা। এগুলো আমাদের গাইড টোটাল জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করবে এবং জানাবে। Saigon was a capital city for the South Vietnamese government, but Viet Cong want to take this chance to control the sea because of in every single connection from here to the people who help them in the city would be very helpful for the reunification later on. And Viet Cong, they took advantage to build the tunnels right here. So that's why they could win the war and they could unify the southern part of Vietnam in 1975. First of all, you can see right here 14,000 hectares of the tunnels have been isolated by the enemy. So this is what we call a free fire zone. Free fire means the enemy could drop the bomb anytime they wanted to. They could kill, they could pump poison gas, and they could do almost everything. Because of after removing all the villagers from here, they set up some kind of a new hamlet or a new village. And the checkpoints with the triangle or the round points right here. They would consider the checkpoints and the security towers that the Viet Cong have been used for. That the enemies in the southern part of Vietnam have been used for controlling the southern part of Vietnam. With the red area have been used as a free fire zone. That means that would consider dead land in this area. Viet Cong used to build on the tunnels around. You see, on the black lines symbolized for the tunnel system. But if the link of all the tunnels together, our total length of the tunnel would be. এই যে রুমগুলো পড়েছে এগুলো হিস্ট্রি বলার জন্য, এই টানেল কীভাবে তৈরি হয়েছে, কারা করেছে, সব এখানকার যে আমেরিকার সময় যে যুদ্ধ করেছিল সেই এই জায়গায় সব করেছিল। আমেরিকার থেকে এই যুদ্ধ কীভাবে বেঁচেছে। ফরেনারও প্রচুর এসছে। চলো, আমাদের লোক তো চলে গেছে। কি করছে না? ও গোয়ার ভিতরে টানেলে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ চলো চলো চলো, আমাদেরও দেখাবে। দেখাবে, তোমরাও ঢুকবে, ওরাও ঢুকবে। যে কীভাবে থাকে, টায়ারে কীভাবে ঢোকে, এইটাই দেখাচ্ছি। চলো ওদিকে দেখাবে আরো। ফার্স্ট গো ডাউন। হ্যাঁ, ও পারবে না। Yes, nobody is there. এই ট্যানেলগুলো ইঁদুরের গর্তের মতো ছিল এবং সেখান থেকেই ভিয়েতনামের যোদ্ধারা আসা যাওয়া করতে পারত। দেখে তো বেশ শিউরে উঠতে হয়। নানা রকম ফাঁদ পেতে রেখেছিল যাতে আমেরিকান সৈন্যরা এলে তাদের বিপদে পড়তে হতো এবং তাদের মেরে ফেলা হতো। তবে আমেরিকান সৈন্যরাও এই ব্যবস্থার কিছুটা বোঝার পরে তারাও নানা রকম জিনিস করে এদের মারার জন্য ওরাও ব্যবস্থা করেছিল। সত্যি দেখলে অবাক লাগে, এক আমেরিকান সৈন্যের সঙ্গে জেতার জন্য ভিয়েতনামের যে এই গেরিলা ফাইট, এই ট্যানেল তাদের অনেক বাঁচিয়েছে। প্রায় সারা ভিয়েতনামের সঙ্গেই এই ট্যানেলের লিঙ্ক আছে। Most of the big open like this usually didn't link
to the main tunnel system. This is the one we have been functioning and using as a fighting or evacuating tunnels. So big open, that means sometimes water would empty here. Yes. But those tunnels link to the tunnel and link into the Saigon River. Make sure on the water would be empty, right? And the tunnel would not flood it. And this is what we call a personal fighting bunker. Could be fit for 1 or 2 persons of fighting in the same moment. Most are more or less 50 kilometers, but now it's just a few kilometers left. Due to most of them have been collapsed for the safety reason. For the fighting trench, the Viet Cong have been built for fighting against the enemy. Why they do running along the trench? For fighting and for evacuating, to protect them from shooting as well. But in the fighting trench, ladies and gentlemen, we have the tunnel right there. On the tunnel right there usually didn't link to the main tunnel system. The tunnel over there linked to, firstly, the Saigon River, secondly, ভিয়েতনামের সোলজাররা সব এভাবে অবসর নিচ্ছে, একটু পড়াশোনা করছে, ওখানে আছে, সবাই ফটো তুলছে এই টানেলের ভেন্টিলেশন জন্য এটা করা হয়েছে। এগুলো নানা রকম ফাঁদ আর কি, না? Alright, so ladies and gentlemen, right here we have a collection from different types of movie. Alright, so firstly, take a look. Alright, we got a stick in traps with 4 different spikes come from 4 different directions with the strings. The second one, we got clip in armpit, mean their underarms will be stopped whenever they fell into the trap. Next one. Okay, if you want to get a free acupuncture, yes. Go on, thank you. Rolling trap, yes. চলো আগে চলো, দেখাবে তো, দেখাচ্ছি রাউলিং ট্র্যাপ এটা। কত রকম ট্র্যাপ ছিল। Swing up, similar to the first one. Next one is a fish trap with the whole team. Focus the direction to one position. Last one in the raw, we have seesaw trap with on the spikes face up. Whenever the enemy fell out to one side, other side we hit into the head. Thank you. কত রকম ট্র্যাপ। So some cap trap to be set up high. We have the top. I still want to have more babies. All right, so this is cap trap to be set up right behind the main door. Whenever the enemy open the doors of the cap trap, pulling down. On the trap has 2 different parts: upper part, lower part. Even you can use the hand stop of the process like this. You see, very dangerous. Yeah, not good for my future. Luckily, I have 2 sons. So this is like used for jungle war, jungle war, and along the rice paddies. Whenever the enemy, parachute down to the rock face, they will be stuck right there. All right, so, oh my God. এই যে ফায়ারিং, এখন ফায়ারিং জোনে যাচ্ছি আমরা। এখন সব শুটে সবাই মানে গুলি খেয়ে মরবে। চলো ফায়ারিং রেঞ্জ। আমরা এখন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স শুটিং রেঞ্জে চলেছি। শুটিং রেঞ্জ এখানে যে সোলজাররা যেসব গান ফান ইউজ করতো তাদের সব সাজিয়ে রেখেছে। এই যে 150 আর্টিলারি, ক্লাম্বি
যেসব ওপেন্সের কামান ছোড়া ফোড়া সব ইয়ে হচ্ছে। সবাই থকে গেছে, সব খেতে বসে গেছে। ওই যে ফায়ার রেঞ্জে ফায়ার হচ্ছে। এখানে একটা ফায়ার রেঞ্জও বানিয়েছে, সেই পুরানো আমলের সেই বন্দুক দিয়ে যদি আপনি চালাতে চান তখনকার আমলের, তাহলে এখানে তারও ব্যবস্থা করা আছে। আপনি ইচ্ছে করলে তা করতে পারেন। Ho Chi Minh City made up the very popular kinds of tire. We got truck tires. So then they put the straps on with the loops inside. What you can see, the strap could be in opposite way. এই যে because of the টায়ার দিয়ে want to বানায় have হো চি মিন লোকেরা। some kind of works. বাংকার এখান থেকে ঢুকবে এবং কোথা দিয়ে বেরোবে সেখানে আমরা যাচ্ছি, যেখান থেকে বেরোবে সেটা দেখাবে। এখান থেকে বেরোবে, ওখান থেকে ঢুকবে, এখানে বেরোবে। দিস ওয়ে। এই বাংকারের বিরুদ্ধে যাওয়া হবে এখন। ডাক্তার আছেন, এটা হচ্ছে হসপিটাল বেড। This is hospital. Another canal. This is the room. Room much. Okay. How do you feel about it? Did you remember how to send your nature? Yeah, that's why I go one. আমেরিকান বাহিনী এই ট্যানেলের উপর অনেকবার বোমবার্ডও করেছে, কিন্তু সেই বোমবার্ডের পরেও এরা পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারেনি। সবশেষে এরা ভিয়েতনাম ছেড়েই চলে যায়। কোন ভিয়েতনাম স্বাধীন রাষ্ট্র। একটা ছোট গার্ডেন, সুন্দর একটা গার্ডেন, এই যে সামনেই চারিদিকে ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে। এদের অ্যাকচুয়ালি নিউ ইয়ার আসছে, সেই জন্য এইগুলো সাজানো হয়েছে। সব পেইন্টও করা হচ্ছে। আমরা এখন এসেছি ভিয়েতনাম হো চি মিন সিটির ওয়ার রেমিটেন্স মিউজিয়ামে। ভিয়েতনামের যুদ্ধের ভয়াবহ ইতিহাস, ছবি এবং ধ্বংসাবশেষের একটি প্রধান সংগ্রহশালা। এটাও একটি ভিয়েতনামের অন্যতম জনপ্রিয় পরিদর্শন স্থান। ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময়ের অস্ত্র, মার্কিন অগ্রাসনের ছবি এবং বিভিন্ন দেশের যুদ্ধের প্রতিবাদী পোস্টার প্রদর্শন করেছে। ওরা বাজেট করেছিল, সেগুলি এখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। কি শক্ত, তাই না? কত এই সামনে Yes, আমি এয়ারপোর্টের সময় যে হেলিকপ্টার
আরে ওয়ার ওয়ার মেমোরিয়াল, এই ওয়ার মেমোরিয়ালে এই জঙ্গলে নৌকা করে সব বোম ফোম যা কিছু ওরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নানা রকম অস্ত্র নিয়ে গেরিলা ফাইটের জন্য সব হেল্প করছে এবং যুদ্ধ করেছে, যোদ্ধাদের হেল্প করেছে এবং স্টেজ তৈরি করেছে। আগে যারা আমরা দেখে এলাম সেই স্টেজগুলির মধ্যে এইসব নিয়ে যাচ্ছে এবং নৌকা বোটের ভিতরে সব এরা নারকেলের সাথে সব গ্রন্থ নিয়ে যেত, সেই সব এসব মিস করেছে যুদ্ধের সময়। মিউজিয়ামটিতে প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধ এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত নানা স্মারক স্মৃতিও আছে। অনেক সময় অনেক জায়গায় যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে কীভাবে কী করেছে তারই পুরো হিস্ট্রি। ভিয়েতনামের চীন এবং ভিয়েতনামকে যে সাপোর্ট করেছিল তার কিছু দৃশ্য এখানে আছে, যেন তার সেই যে সাপোর্ট আর তা সব দেখানো হয়েছে এখানে। হো চি মিনের সঙ্গে আরও কারা কারা ছিল, কোন কোন দেশে ছিল, সবার প্রোটেস্ট, ডেমনস্ট্রেশন এইসব। ভিয়েতনামের সব যুদ্ধের সব যে আর্মস সেগুলো সব দেখানো হচ্ছে। এখানে যুদ্ধের সময়ে ট্যাঙ্ক, যুদ্ধ বিমান, অস্ত্র এবং যুদ্ধের ভয়াবহতার ছবি রয়েছে। একটি অংশে যুদ্ধের প্রতিবাদী পোস্টার এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ প্রদর্শন করা হয়। এই মিউজিয়ামটি যুদ্ধে কী ভয়াবহ হতে পারে ফুটিয়ে তোলা এবং যুদ্ধের ইতিহাস ও স্মারকগুলির সম্পর্কে মানুষকে জ্ঞান দেয়। জনসাধারণ We
we have a chance to go to Chinatown today on the way to get from here to the Mekong Delta region. Ladies and gentlemen, we will know a little bit about Chinatown later. We will have a beautiful drive by the most beautiful canal of the city. That used to be a business canal where the Vietnamese people used to do a liberation in the southern part of Vietnam. Vietnam was totally isolated from outside, so they didn't have a chance to do any kind of business with the, neighbors of foreign countries. So Vietnam, that's why in 1990s, once we normalized the relationship with the state, economy of Vietnam start to be open and transportations plenty of scooters at the moment. So now, ladies and gentlemen, we have a very first stop for this morning. To the right hand side, we got a Reunification Palace. Thank you, and please be ready to get off the bus. We will get around. আমরা এখন এসেছি হোচিমিন সিটির আরেকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান ইন্ডিপেন্ডেন্স প্যালেস বা স্বাধীনতা প্রাসাদ, যা জনসাধারণের এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্মিলন হল হিসাবে পরিচিত। ভিয়েতনামের হোচিমিন সিটিতে অবস্থিত এই স্থানটি এটি তৈরি করেন নাগা ভিয়েত খং দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল এবং ভিয়েতনামের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির বাড়ি ও কর্মক্ষেত্র ছিল। ভিয়েতনামের পুনর্মিলনের পর ভবনটি 1976 সাল পর্যন্ত সরকার এবং রাষ্ট্রপতির কার্য হিসাবে কাজ করেছিল, যখন দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী আনুষ্ঠানিকভাবে হ্যানয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং সরকারের কার্যাবলী স্থানান্তরিত হয়। প্রাসাদটি তখন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের জন্য একটি সম্মেলন হল হিসাবে এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি জাদুঘর হিসাবে সংরক্ষিত এবং হোচিমিন সিটির এই পর্যটন আকর্ষণ হয়ে ওঠে এবং তৈরিও করা হয়। প্যালেসের বাইরে এই সুন্দর ভিয়েতনামি T-54 ট্যাঙ্ক পরিদর্শন করানো হচ্ছে। প্যালেসের নিচের কক্ষে প্রাসাদের যুদ্ধকক্ষ, এখানেই ট্রিটি হয়েছিল সব সাইন, স্বাধীনতা ঘোষণা। হোচিমিন ট্রিটি সাইন। ইন্ডিপেন্ডেন্স প্যালেস খুব সুন্দর, চারিদিকে প্রচুর ঘাস আছে, বেশ বড় বড় জায়গা নিয়ে এদের সব কিছু করা। উপরে যাওয়া বন্ধ এখন, এই নিচের বিহারগুলি খুলে রেখেছে। যত ট্রিটি হয়েছিল যত সবই এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময় যা যা হয়েছে সেগুলি হয়েছে। এখানে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের স্থান, তারপরে পুরানো যুদ্ধকক্ষে বসে কিভাবে কি করা যায়, পুনর্মিলন প্রাসাদের ছাদের উপরে হেলিকপ্টার নামতো, তার হেলিপ্যাড আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্স হলের ব্যাংকট চেম্বার, তারপরে মন্ত্রীদের ক্যাবিনেট রুম। Now is 5 minutes to 12. We should finish everything and back to the bus, please. On, really we have this map. We are really at the schedule. We can't hear. We Not clear. hello. We are really we have the schedule as well.
We have the main religion in Vietnam is Buddhism, roughly about 40% of our population. 40% of our population right now. পোস্ট অফিস তার পাশে এটা কার ফটো ওখানে দাঁড়াবে বোধ হয় এই যে সিটি টু সার্ভিসের বাস এগুলো Hello. The bus will be parked right. হ্যাঁ ডাকছে পোস্ট অফিস আমরা পোস্ট অফিসে চলে এসেছি এটা হচ্ছে ভিয়েতনামের সবচেয়ে বড় এছাড়া পোস্ট অফিস পোস্ট অফিস কিন্তু পোস্ট অফিসে কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো চারিদিকে পুরো শপিং মল দেখছি পুরো শপিং মল পুরো বাজার বসে গেছে This is post office. You can send a post. Is it done here already? পোস্ট অফিস পোস্ট অফিসের কাজ চলছে সেগুলো পাঠানো যায় যে যেগুলো পাশে পাঠাবে এটা ঐতিহাসিক পোস্ট অফিস সবচেয়ে প্রথম কার ভিয়েতনামের কিন্তু সঙ্গে এই সব দোকানও আছে